کالا چوگا اور سر پر عجیب سی ٹوپی پہنے کچھ لوگ ایک گھیرا بنا کر کھڑے ہیں۔ بیچ میں آگ جل رہی ہے۔ زمین پر عجیب و غریب نشانات بنے ہیں۔ خوفناک سناٹا اور نامعلوم زبان میں دہرائے جا رہے کچھ منتر۔ خفیہ یا شیطانی تنظیم کا نام آتے ہی ایسی تصویر ذہن میں آتی ہے۔ خفیہ تنظیم ایلیومیناتی، جو کہ ان تمام تنظیموں میں سر فہرست ہے۔ یہ وہ خطرناک ترین تنظیم ہے جس میں بل گیٹس اور اوپرا ونفرے جیسے نام شامل ہیں۔ امریکی صدر کینیڈی کے قتل سے لے کر ملکوں میں جنگ کروانے، سرکار گرانے اور 9/11 جیسے بڑے حادثات کروانے میں اس تنظیم کا ہاتھ رہا ہے۔ شیطان کے ان پجاریوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشگوئیاں کی تھیں، اور دجال کا ان سے کیا تعلق ہے؟ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو ہر زمانے میں اور ہر علاقے میں ایک خفیہ تنظیم نے ہمیشہ ہی سر اٹھایا ہے۔ شمالی ہند کی خفیہ تنظیم جو قافلے پر حملہ کرتے اور مسافروں کو لوٹتے، ان ٹھگوں کو نہ ہی مغل بادشاہ روک پائے اور نہ ہی انگریزی سرکار۔ اسلامی تاریخ میں حشاشین ایک مشہور تنظیم تھی جن کا ایران کے شمالی علاقوں میں زبردست دبدبہ اور خوف تھا، جو اپنے زہر آلود خنجر سے بڑے بڑے حکمران کا کام تمام کر دیا کرتے تھے، اور جن کے شر سے سلطان صلاح الدین ایوبی جیسے قداور سلطان بھی محفوظ نہ رہ سکے۔ اسی طرح یورپ میں مسلمانوں کے فتوحات کو روکنے کے لیے نائٹ ٹیمپلرز نامی خفیہ تنظیم بنائی گئی تھی، جو کہ شیطان کے پیروکار اور مسلمانوں کے شدید دشمن تھے۔ غرض کے ہر زمانے اور ہر علاقے میں ایسی تنظیم نے سر اٹھایا ہے جو کہ خدا کی نہیں بلکہ کھلے عام شیطان کی پیروی کرتے اور اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ تنظیمیں تھیں جن کے بارے میں عام انسان ناواقف ہے۔ اس پوشیدہ اور خفیہ تنظیم کے لوگ بظاہر نظر تو نہیں آتے، لیکن وہ براہ راست دنیا میں ہو رہی برائی اور گناہ کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، اور ہر شعبے میں ان کے کارندے اسی کام میں مصروف رہتے ہیں۔ انہی مکروہ تنظیم میں ایک مشہور تنظیم کا نام ایلیومیناتی سوسائٹی ہے، جسے دجالی یا شیطانی تنظیم بھی کہا جاتا ہے۔ اگر ایلیومیناتی سوسائٹی کی ابتدا کی بات کریں تو اس کی بنیاد ایڈم وسپرٹ نے 1776 عیسوی میں جرمنی میں رکھی تھی۔ ایڈم کے بارے میں تاریخی کتابوں میں بتایا جاتا ہے کہ اس کی پیدائش کے کچھ ہی عرصے بعد اس کے والدین گزر گئے۔ اس نے زندگی میں بہت ہی مسائل برداشت کیے، اور اس پر لوگوں نے بہت ہی ظلم و ستم کیا، اور سماج نے ہمیشہ اسے دھتکارا، اور اسی نفرت کی وجہ سے اس کے دل میں نفرت کی ایک ایسی آگ بھڑکی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ایسی خفیہ سماج کو بنائے گا جس سے انسان تمام مسائل سے آزاد ہو جائیں گے۔ وہ تمام مذاہب کے خلاف تھا، یہاں تک کہ وہ خود عیسائی گھرانے میں پیدا ہوا تھا، لیکن وہ عیسائیت کے بھی خلاف تھا، اور وہ مذہب سے مکمل طور پر آزاد ہو کر رہنا چاہتا تھا، اور ایسے سماج کو بنانا چاہتا تھا جو خدا کے بنائے گئے قانون اور پابندیوں کے خلاف بغاوت کر دے۔ ایڈم اور اس کے ساتھی لوسیفر یعنی شیطان کی پوجا کیا کرتے تھے اور اسے خدا مانتے تھے۔ شروع میں یہ تنظیم صرف چند لوگوں پر مشتمل تھی، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہ لوگ بڑھتے چلے گئے۔ اس تنظیم کی خفیہ اور شیطانی سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے رومی کیتھولک چرچ نے سال 1785 میں اس پر پابندی عائد کر دی، لیکن یہ تنظیم دوبارہ فرانسیسی انقلاب کے زمانے میں ابھر کر سامنے آئی۔ اس کے بعد تمام بڑے عالمی واقعات، جنگوں اور سازشوں میں ایلیومیناتی تنظیم کار فرما رہی اور اپنے شیطانی کاموں کو جاری رکھا۔ اس تنظیم کا بنیادی مقصد اس دنیا کو نیو ورلڈ آرڈر عطا کرنا تھا۔ اس کے نظریات کے مطابق انسان کو ایک بہترین شکل اختیار کرنی چاہیے، نہ صرف انسان بلکہ ان کا سماج بھی پوری طرح مکمل طور پر طاقتور ہو۔ اس کے لیے دجال اور شیطان کی حکومت قائم کرنا لازم ہے، کیونکہ ان کاموں میں شیطانوں کا سردار
लॉर्ड लूसीफर ही इनकी मदद कर सकता है और वो इनका मसीहा बन सकता है। इल्यूमिनाती तंजीम के लोग बराह रास्त शैतान के पुजारी थे। इनके पैरोकार बड़ी तादाद में हर ज़माने में मौजूद रहे। ज़िना, शराब, जुआ, कत्लो गारत, इंसानों की बलि इस शैतानी तंजीम का हिस्सा है जो ये लोग मजहबी रूहानियत के नाम पर करते हैं। इल्यूमिनाती में मौजूद लोग इस बात का दावा करते हैं कि इनके पास एक ऐसा इल्म मौजूद है जो कि दुनिया में किसी और के पास नहीं है। ये इल्म इनको दुनिया के तमाम लोगों से बरतर बना देता है। अब सवाल ये है कि ये ऐसा कौन सा इल्म है जिसकी वजह से ये लोग अपने आप को बरतर समझते हैं। लोगों का दावा है कि दरअसल वो बाबुल की तहजीब का काला जादू है, जबकि कुछ माहिरीन का मानना है कि टेम्पलर्स और इल्यूमिनाती के लोगों के हाथों वो नुस्खे और किताबें लगी जो कि तख्त सुलेमानी के नीचे दफन थी, जिससे उन्होंने कबाला जादू सीखा और जिन और शयातीन से राब्ता किया और सिफली और काले जादू के ज़रिए बहुत सारे काम सरअंजाम दिए। इल्यूमिनाती तंजीम में वही लोग शामिल हो सकते हैं जो मालदार और मशहूर होते हैं और अपनी ख्वाहिशात के ग़ुलाम होते हैं। इन लोगों की इबादत का तरीका ये होता है कि रात को तमाम मर्द और औरत काला लिबास पहनकर जमा होते हैं जिस पर शैतान का निशान और तस्वीर बनी होती है। ये दायरा नुमा खड़े होकर बीच में इंसानी खोपड़ी रखते हैं और आग का अलाव जलाते हैं। तेज़ मौसीकी चलाई जाती है और नशे की गोलियां खाकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर आग के गिर्द नाचना शुरू कर देते हैं। कहते हैं कि इल्यूमिनाती के मेंबर अपनी रूह शयातीन को बेच देते हैं और अपनी रूह बेचकर ही वो इस तंजीम का हिस्सा बन सकते हैं। इस तंजीम को अपनी रूह बेचने वालों में वो लोग शामिल होते हैं जो मालो दौलत और शोहरत मज़ीद हासिल करना चाहते हैं और दुनियावी मकाम व मंजिलत की ख्वाहिश रखते हैं, जिनमें फ़िल्मी सितारे, दौलतमंद ताजिर, सियासतदान और मशहूर व मारूफ शख्सियात होती हैं। लूसीफर को रूह बेचने का तरीका ये होता है कि शैतानी बाइबल लेकर एक ऐसे कमरे में बैठा जाता है जहां 3 दिनों तक सूरज की रोशनी ना पड़ी हो। इसके बाद एक बकरे का खून लेकर एक दायरा नुमा हसार जो कि सितारे की शक्ल में बना होता है, इसके दरमियान बैठा जाता है और पूरी रात इस हिसार के अंदर बैठकर मखसूस मंत्र और जादुई अल्फाज बोले जाते हैं और फिर लूसीफर से रूह बेचने का मुआहिदा होता है। इल्यूमिनाती बहुत सारे नाकाम अदाकारों के साथ मुआहिदा करते हैं और इस मुआहिदे के तहत ये तंजीम इन लोगों को मीडिया में कामयाबी दिलाती है और फिर बदले में इन लोगों से अपना काम करवाती है, यानी फहाशी, बुराई और शैतानी कामों को आलमी सतह पर प्रमोट किया जाता है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की आबादी में से 1% आबादी इल्यूमिनाती की है। ये दुनिया के अमीर तरीन लोग हैं और कहा जाता है कि इनकी 13 नस्लें या ब्लड लाइन्स हैं। ये 13 ख़ानदान 99% दौलत को कंट्रोल करते हैं जो पूरी दुनिया की सियासत, इकोनॉमी, बैंक और आलमी मामलात पर मजबूत पकड़ रखते हैं। इन 13 ब्लड लाइन में से एक मशहूर नाम रॉकचाइल्ड फैमिली का है। मगरबी मीडिया के साथ साथ आलमी ख़बरों में भी ये मशहूर है कि साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर जूनियर और सीनियर समेत बड़े बड़े सियासतदान इल्यूमिनाती के मेंबर्स थे। ये तंजीम दज्जाल की आलमी हुकूमत के क़याम के लिए कोशा है, जैसा कि इनका निशान दज्जाल की एक आंख वाला एहराम है जिसका अक्स अमरीकी डॉलर पर भी वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। इल्यूमिनाती आज दुनिया की एक ताकतवर और बाअसर शैतानी तंजीम बन चुकी है जो हुकूमती साजिश और कत्ल से लेकर करेंसी की हेर फेर तक हर काम में मुलव्विस है। मुख्तलिफ ममालिक के वज़ीर ख़ारजा और बाअसर शख्सियात इस तंजीम की कठपुतली हैं। इल्यूमिनाती तंजीम में दुनिया भर के लोग महज दौलत, शोहरत और इक़्तिदार के लिए इनके चुंगल में फंसकर दज्जाल का रास्ता हमवार करते हैं। दुनिया भर के हुक्मरान इन्हीं की पॉलिसियाँ बनाकर दज्जाल के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। गोया हर तरफ दज्जाल का गलबा है और इसकी आमद के रास्ते हमवार हो रहे हैं। अगर कोई कसर रह गई है तो वो है सिर्फ दज्जाल का ज़ाहिर होना।
تو دوستو یہاں پر ہماری ویڈیو ختم ہوتی ہے. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے، دوستوں سے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.